आज का मेरा टॉपिक है स्वर्ग दा राज्य और आज मैं यीशु मसीह दे बारे थानू दसना चाहनी हां और परमेश्वर दे राज दे बारे थानू दसना चाहती हां। सब तो पहले सब नु जय मसीह दी। खुदावन यीशु मसीह थानू बड़ी बरकत देन, बड़ी आशीष देन और आज दे वचन पाओ बड़ी सब तो पहले करते संत लूका ओदा 17 चैप्टर 20 और 21। संत लूका 17 चैप्टर 20 और 21। बड़ी होली होली बड़ी ध्यान। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग ये न कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। इथे की वचन लिखी, जब उन्होंने उससे पूछा कि परमेश्वर कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और मैं सब तो पहले एक सवाल थानू पूछना चाहती हां। एक क्वेश्चन है कि तुसी स्वर्ग च जाना क्यों चाहते हो? क्यों ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश है स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ? क्यों साडी ख्वाहिश है? राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। मैं सब तो पहले बोले मैं स्वर्ग दी गल ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ करना चाहती हां। इथे यीशु मसीह ने जब सवाल किया गया, उससे फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, किदों आएगा परमेश्वर का राज। यीशु मसीह ने सवाल किया गया और यीशु मसीह ने की जवाब दिता, परमेश्वर का राज तुहाडे विच है। उस टाइम ते उन्हां विच कौन सी? उस टाइम ते उन्हां विच यीशु मसीह सी। इस करके यीशु मसीह ने बोलिया परमेश्वर का राज तुहाडे विच आ चुका है। परमेश्वर का राज तुहाडे विच है। अगला वचन पढ़ना है संत यूहन्ना 14 चैप्टर उदी 8 तो स्टार्ट करना। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। फिर तो रिपीट कर रही हूँ, पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। यीशु मसीह ने किया क्या? पिता मेरे विच रह के अपने कामां नूं करदा है। यानी कि जो यीशु मसीह के द्वारा काम हो रहे, जो यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार हो रहे, जो यीशु मसीह के द्वारा वचन सुनाया जा रहा, जो यीशु मसीह के द्वारा लोग बच रहे, लोगों की जिंदगी तब्दील हो रही सी, उथे यीशु मसीह ने की आख्या, कहंदे पिता मेरे विच रह के अपने काम कर रहे हैं। पिता मेरे विच रह के अपने कामां नूं प्रगट कर रहे हैं। यीशु मसीह उस स्वर्ग दी बादशाहत है। यीशु मसीह स्वर्ग दी बादशाहत। मैं एक दुआ करती, मैं कि परमेश्वर तुसी एक ऐसे राजा, बड़ा धर्मी राजा, एक जिन्होंने बोल सकते हैं बड़ा सॉफ्ट हार्ट वाला इंसान, एक बड़ा सॉफ्ट हार्ट वाला जिन्होंने बहुत प्यार है। परमेश्वर मैं तुहाडे राज च आना चाहती हूँ। मैनू मेरे ऊपर तुहाडा राज आए, मेरी जिंदगी ते तुहाडा राज आए, मेरे घर परिवार ते तुहाडा राज आए, मेरे मोहल्ले ते, मेरे शहर ते, मेरे टाउन ते, मेरे देश के ऊपर, इस संसार के ऊपर मैं तुहाडे राज नूं चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैनू पता है परमेश्वर का राज किदां दा राज। मैनू पता वो कैसा राज आया, वो कैसी ओदी बादशाहत कैसी है। हुण इत्थे वचन लिखा होया, यीशु मसीह ने आख्या, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। मेरी जो आज के वचन का कारण की है, क्योंकि मैं बहुत सारे यहाँ कुछ लोगों ने ऐसे देखा जो मसीह नूं तां जानदे ने, जिन्हां जो मसीह दे विच ने पर मसीह उन्हां दे विच नहीं है, जो मसीह दे विच ने पर मसीह उन्हां दे विच नहीं है। कारण क्यों?
एक स्टोरी सुनाऊंगी, मैं दसूंगी ग्रामस्टेन ਦੇ ਬਾਰੇ। ग्रामस्टेन जो इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਔਰ ग्रामस्टेन ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 3 ਬੱਚੇ ਸੀ, 2 ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ, दोनों पुत्र ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਨ ਕੀਤਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਾਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ, ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ 10-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਵਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ग्रामस्टेन ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਐਸਾ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਕੀ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਪਹਿਲੇ ਫਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਉਹਦੇ 21 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੇ 2 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੀਤੀ ਵਚਨ नीति वचन 21 चैप्टर ਉਹਦੇ 2 आयत। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। लिखा हुआ मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि च चंगा हुंदा है। हर कोई इंसान ये सोचदा कि मैं जो कर रहा चंगा कर रहा। चोर अगर चोरी करन जाएगा तो उन्हें भी लगेगा कि मैं सही काम करन रहा। बुरियार अगर बुराई कर रहा तो उन्हें भी लगना कि मैं सही काम करदा पिया। कोई भी अपने आप को गलत नहीं कहेगा। इतने लिखा मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में, साडी अपनी नजर च जो असीं काम करते हैं, लिखा मनुष्य का चाल चलन अपनी दृष्टि च ते चंगा हुंदा है, लेकिन परंतु यहोवा मन को जांचता है। परंतु यहोवा मन को जांचता है। इंसान अपनी नजर च जो कर रहा है चंगा कर रहा है। हुण चोर चोरी करदा ते उन्हें लगना मैं सही काम करदा पिया। अगर वो डाके मार रहा है तो उन्हें लगना मैं सही काम कर रहा है। बुरियार अगर बुराई कर रहा है तो उन्हें लगना मैं सही काम कर रहा है। पर परमेश्वर मन नू जांचता है। परमेश्वर मन नू जांचता है। देखिए मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। इंसान की आत्मा जिहड़ी यहोवा दा दीपक है, वो जगनी चाहिए है। लोकां नू लो दिखनी चाहिए है। परमेश्वर दा राज साडे विच है। परमेश्वर दा राज साडे अंदर है। पतरस रसूल जदों हैकल दे विच जा रहे, पवित्र आत्मा पाया, बहुत सारे लोगों को वचन सुनाया। जिहड़ा सब तो प्रेरितों के काम च सब तो पहला चमत्कार आंदा 3 अध्याय उहदी 6 आयत दे विच, 3 अध्याय प्रेरितों के काम 3 चैप्टर दे विच 3 चैप्टर च लिखा कि पतरस रसूल
ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਜਦੋਂ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਅਪਾਹਿਜ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੰਗੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਕੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ। ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਉਹੀ ਵੰਡੂਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡੂੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦਊਂਗੀ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨਾ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉੱਠ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਉਹ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਵਚਨ 21 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੇ 2 ਆਇਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸਟਰ ਅਰਨੈਸਟ ਮਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ, ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ, ਕੈਸੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਹੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਿਰਪਾ, ਭਲਾਈ, ਸੰਜਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਮਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ, 2 ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਰ ਨਾਨਸੀ ਮਤਲਬ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਉਹ ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਕੰਬਦਾ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਦਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ
14 चैप्टर ਉਹਦੀ 20 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। इथे यीशु मसीह ने क्या किया? उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ। उस दिन तुसी समझ जाओगे कि मैं अपने पिता चा और तुम मुझ में और मैं तुम में। तुसी मैं पिता दे विच हां, तुसी मेरे विच हो और मैं तुहाडे विच हां। यीशु मसीह ने आख्या तुसी मेरे विच हो मैं तुहाडे विच हां। और इस तो इथे एक वचन लिखा होया कि यीशु मसीह ने आख्या मैं और पिता ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। मैं और पिता ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਥੇ मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। कहते ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ फिर तो बोल रही जेड़ा मेरिया आज्ञावां नूं मानदा है मैं ओदे विच हां, क्योंकि पिता ओनू प्यार करदा है, जेड़े पिता दे वचनां नूं पूरा करदा है। अगे तुसी पढ़ोगे उस यहूदा ने जो इस्करियोती ना था उससे कहा हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है। कहंदे यहूदा जो कि इस्करियोती नहीं सी, यहूदा ने की परमेश्वर नूं सवाल किया कि हे प्रभु क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है। ऐसी केड़ी गल है जो तुसी साडे ऊपर ही प्रकट करना चाहते हो और संसार पर नहीं, अति संसार दे तो तुसी इस गल नूं प्रकट नहीं करना चाहते। यीशु ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। अगर कोई मैनू प्यार करेगा तो मेरे वचन नूं मन्नेगा, मेरियां गल्लां नूं मन्नेगा। जिस तरह उस सिस्टर ने उन्हें माफ कर दिता, उन्हें परमेश्वर दी गल्लां नूं मन्निया, उन्हें परमेश्वर दे प्यार नूं जाहिर किया, उन्हें प्रेम आनंद शांति यानी कि पहले वचन नूं पूरा किया, और पवित्र आत्मा दे पहले फल नूं पूरा किया। कहते जेड़ा मेरे नाल प्यार रखदा मेरियां गल्लां नूं मनदा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। यानी कि बादशाहत ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਏਗੀ, परमेश्वर ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ आ जाएगा। पर जरूरी किया ਉਹਦੇ वचन ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। लिखा और वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। इथे लिखा हम उसके पास आएंगे यानी कि मैं और मेरा पिता ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ और उसके साथ वास करेंगे। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता। ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਸੀ कि यीशु मसीह ने अपना प्यार दिखाया है, उन्होंने अपनी जान दे के अपना प्यार दिखाया। खाली शब्दां 'ਚ नहीं बोलिया कि मैं प्यार करदा, खाली शब्दां 'ਚ जाहिर नहीं किया कि मैं प्यार करदा। यीशु मसीह ने प्यार करके दिखाया है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ वचन नहीं मानता यानी कि ਜਿਹੜੇ ਵੈਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ वचन यानी कि ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ वचन नहीं मानता ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ प्यार भी नहीं करता। वो मुझसे प्यार नहीं करता। और जो वचन तुम सुनते हो जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ वचन की है जिस और ओ वचन तुम सुनते हो वे मेरा नहीं वरन पिता के हैं। कहते ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਨੇ? ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚਰਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸੀਹ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने की आख्या कि मेरा राज किया जो और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज किहदे विच आ? जिहदे कोल यीशु है। वो लंगड़ा किदों चंगा होया? जदों उहदे कोल यीशु आ गया। बीमार कदों चंगे हुंदे ने? जदों यीशु आ जाए, जदों यीशु मसीह नूं पा लैंदे ने उदों बीमार चंगे हो जांदे ने। तकलीफां किदों जांदियां? जदों यीशु मसीह आ जाए। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਐਸੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਐਸਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਗੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਟੇਨ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ,
बड़े प्यार वाली बादशाहत जो यीशु मसीह है वो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ। ਪਤਰਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਲੰਗੜੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੰਡੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਣ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗਲੋਰੀ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रार्थना करोगे फर्स्ट सॉन्ग बोलना। धन्यवाद जीसस, हालेलुया, ओ ग्लोरी जीसस। एक कदम भी न चल पाऊंगा, गिर गया तो कभी न संभल पाऊंगा।
तेरे बगैर हम कुछ नहीं है मेरे खुदा। मेरे परमेश्वर यहोवा, तू है तो सब कुछ है मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा, जब कुछ मांगने की बात आती तो मेरे परमेश्वर यहोवा मुझे आपके अलावा और कुछ नहीं सोचता मेरे परमेश्वर यहोवा। बस एक मन करता है कि आपको मांग लूं मेरे परमेश्वर यीशु, क्योंकि मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है मेरे परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा कि तू मुझ में वास करता है मेरे परमेश्वर। Thank you Father Jesus for everything. Lord hallelujah. Glory Jesus hallelujah। मेरे परमेश्वर यहोवा, जिस मेरे खुदावन यीशु राजा, मेरे परमेश्वर यहोवा, शैतान जो अच्छी चीजों को पकड़ता है और उनको नाश कर देता है, लेकिन यीशु आप इसलिए आए ताकि आप नाश हुई चीजों को पकड़ो और उनको अच्छा बना दो मेरे परमेश्वर यहोवा। यीशु, जिस क्षेत्र में मेरे परमेश्वर यहोवा आपके बच्चों को शैतान ने नाश करने की कोशिश की मेरे खुदा, उसी क्षेत्र में अपने बच्चों को खुशहाल बना दो मेरे परमेश्वर यहोवा। उसी क्षेत्र में अपने बच्चों को ब्लेस करो मेरे खुदा, आप करने वाले जिनके औलाद की आशीष कई सालों से रुकी रही, जिस क्षेत्र में शैतान इनको नाश किया मेरे खुदावन, उसी क्षेत्र में अपने बच्चों को ब्लेस करो, आशीष दो मेरे खुदावन यीशु। आपके बच्चे औलाद की आशीष पाए मेरे खुदावन, जिनकी जिंदगियां मेरे खुदावन शादी के बाद मेरे परमेश्वर बर्बाद हो रही। कुछ लोगों की जिंदगी में लड़ाई झगड़ा और कुछ लोगों की जिंदगी डाइवोर्स तक जा रही मेरे परमेश्वर यहोवा। शैतान ने इनको जिस क्षेत्र में नाश करने की कोशिश की, उसी क्षेत्र में अपने बच्चों को ब्लेस करो मेरे खुदावन यीशु। आपसे धन्यवाद मेरे परमेश्वर यहोवा। निदा जलाली खुदा, जो बीमारी मेरे परमेश्वर यहोवा के बच्चों को नाश करी, वो बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए मेरे यहोवा। आपके बच्चे ब्लेस हो जाए मेरे खुदावन यीशु। मेरे परमेश्वर, जैसे मेरे खुदावन यीशु आप मेरे साथ रहते हो, मेरा विश्वास है मेरे खुदावन यीशु राजा। निदा जलाली खुदावन, आप अपने बच्चों के साथ हो मेरे परमेश्वर यहोवा। निदा जलाली खुदावन, और आज से आपके बच्चे ब्लेस होना शुरू हो गए मेरे खुदावन। आपका धन्यवाद, आज से इनकी आशीष शुरू हो चुकी है मेरे परमेश्वर यहोवा। निदा जलाली खुदावन, मेरे मसीहा, मेरे बाप आसमानी ईश्वर, निदा जलाली खुदावन मेरे परमेश्वर, जो लोग सुसाइड करना चाहते मेरे परमेश्वर, जो मरना चाहते हैं, जो पाप में है मेरे खुदावन ईश्वर राजा, आज अभी इसी वक्त गंदी दुष्ट आत्माएं, सुसाइड करवाने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं और गंदगी पैदा करने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं, पाप करवाने वाली गंदी दुष्ट आत्माएं इनके शरीरों को छोड़कर चली जाएगी। मेरे परमेश्वर यहोवा, आपके वचन में लिखा हुआ कि तूने अपना पुत्र इसलिए दिया ताकि हम नाश ना हो मेरे खुदावन, हम अनंत जीवन पाए मेरे खुदावन यीशु। मेरे परमेश्वर, जो जीवन आपने मुझे दिया आज मैं इनको देती हूँ मेरे परमेश्वर। जो यीशु मुझे मिला मैं इनको देती हूँ मेरे खुदावन। जो प्यार आपने मुझे दिया मैं इनसे बांटती हूँ मेरे परमेश्वर यहोवा। निंदा जलाली खुदावन, मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने बच्चों को ब्लेस करो, आशीष दो, आपके दया, आपके अनुग्रह, आपकी सामर्थ को चाहते मेरे खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी जीसस।